Professor Sarsuji, Namaskaram. Sukhamano. Sugandhanne. How's your election campaign going on? It is very well going on. Yesterday I started. I am telling the people of Alatur, our Modi ji ka sankalp hai sabka saath sabka vikas. I told them I will also work for that, and I have Modi ji ki guarantee. So I will do whatever I could do for this Alatur. That is what I am telling them, sir. Acha, Professor Sarsu, tell us about your efforts and struggle in the college. Sir, I was trying to do my duty in the college, sir. But the thing is that there are leftist teachers in the college and the SFI also. They want the principal to do according to their wishes, what they tell you. You have to do accordingly. But I was not ready to do like that. That is why they did all these things to me. But I was a teacher there for 25 years and I was principal for 1 year. In that, I did whatever I could do. I never gave any importance to those students or the teachers. Sir, can I request you something, sir? Please. Sir, here is a problem in Kerala with all the cooperative banks, which are governed by the CPM leaders. What actually they did is they loot all the money the poor people deposited in the bank, and they are not getting back their money. So there is great complaint from the part of the people here. Some of the people died also because of lack of money for treatment and all. These people are not giving them money. So that is a very big problem here, sir. Sir, please could you do something against this, sir? Professor Sarsuji, I am happy that as a candidate, you are taking the issue of the people and the common man's problem as a good thing for any public servant. And I am happy to hear this, that you are raising the issue. Yes, I have heard about it. I have some detail about it. And you are right that a lot of poor people have been affected. Our government will take strict action against everyone involved. And we will ensure that the poor get justice. And one more thing, Sarsuji, I would like to tell you that I will take the legal advice, and whatever property the ED will attach and the money are involved of the common man's money, I will see that each and every paisa should return to the person concerned. And that we will do that. So on behalf of me, you can promise them that whatever property attached by the ED, that money will be returned to the people, those who have invested in the bank. So Professor Sarsuji, you have done so much work among the youth in Kerala. What will be your plan after becoming a member of parliament? Sir, that is what I already told you, sir. I have Modi ji's guarantee. I am with you, sir. Sabka vikas, sabka saath. That is what I am going to do. I will do whatever I could do for the development of the Alatur constituency, sir. And the people who are suffering there. Because the last MP from Congress, she did not do anything, sir, there. Professor Sarsuji, there is a lot of hope and trust for BJP in Kerala today. BJP is the only party which has developed agenda. How are you taking it forward to the people? Sir, I am taking them forward, sir. Now I have hope, sir. Because I am talking all these things, sir, to them. So do you get the support? Yes, I will get the support, sir. That is what I am seeing for these 2 days, sir. Because only yesterday I started. And even today I can tell you that there is a lot of change in the people of Alatur. They are with me, sir. And what about the women voters? Women voter also. They are all coming to me, sir. Professor Sarsuji, I would like to share something. When I visited Kerala, I saw a lot of enthusiasm for BJP among the people there. What special efforts are you undertaking now to bring people to every booth? Because we'll have to win the election in the polling booth. Sir, I will do that. I have been trying, sir, from yesterday onwards. Because a day before yesterday only this announcement came, sir. So from yesterday on, I am trying and I am visiting that constituency. I am seeing people
I am going to everyone, sir, and I am trying to get all the people to the booth. Professor Sarsuji, you are an inspiration to everyone. You have consistently stood for your ethics and values. Kerala is proud of you. Thank you, sir. I am confident that people of Alathur will choose you to represent them in the parliament. My best wishes are with you. Sir. Thank you for talking. Okay, sir. Thank you, sir. I told you, sir, this is a blessed day for me, sir. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആലത്തൂരിലെ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ടി.എൻ. സരസുവും തമ്മിലുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പറയാനും സംസാരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരന്തരം പ്രചരണം നടത്തുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ട്രോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവരൊക്കെ തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഈ ഒരു സംഭാഷണം കേട്ടതോടുകൂടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. BBC-ക്ക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതും അതൊക്കെ കേട്ടാൽ തന്നെ ഏതൊരാൾക്കും യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ ടി.എൻ. സരസുവിന് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കേട്ട ഒരു 6 മിനിറ്റാണ് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു. സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് SFI ഇടത് നേതാക്കന്മാരെ സകലരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു. അതായത് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതയെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചുരുങ്ങിയ സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ആലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് ആലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. കേരളത്തിൽ BJPക്ക് എത്ര സീറ്റുണ്ട്? ഒരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ കേരളത്തിലെ ആലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പോലും കൃത്യമായിട്ട് സമയം കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേരള പൊതുസമൂഹം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുക. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ കേരളത്തെ അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നലകളിലൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരുന്നു. വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടി ആന വരാറുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വയനാട്ടിൽ 5 വർഷത്തിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിലും വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയൊക്കെ കേരളത്തിലൊരു സീറ്റ് പോലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് തവണ വരുന്നു. അതേപോലെ ആലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊരു സമയം കൊടുക്കുന്നു. ഈ ടി.എൻ. സരസു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കേരള പൊതുസമൂഹം ഇതിനു മുമ്പേ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. നമുക്കൊക്കെ തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. പാലക്കാട് ഗവൺമെൻറ് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ഇവർ പ്രധാന അധ്യാപികയായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസം അവിടെയുള്ള ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയും SFI ക്രിമിനൽ സംഘവും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇവർക്ക് ശവകുടീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ട് ഞെട്ടലോടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ലോകത്തൊരു സ്ഥലത്തും ഒരു പ്രധാന അധ്യാപികക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്വീകരണവും അപമാനിക്കലുമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. നിങ്ങൾ വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ഈ ടി.എൻ. സരസു എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ പിതാവ് ഇടതുപക്ഷമായിരുന്നു. അതായത് ടി.എൻ. സരസു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അധ്യാപക കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇടത് സംഘടനയോടൊപ്പം അവർക്ക് വരിസംഖ്യ ഉൾപ്പെടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇടത് അനുകൂലിയായിട്ടുള്ളൊരു അധ്യാപികയായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവരൊരു പ്രധാന അധ്യാപികയായ സമയത്ത് ക്യാമ്പസിനെ നല്ല രീതിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം
ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ക്യാമ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സകല ക്യാമ്പസുകളും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അക്രമ സംഘങ്ങൾ, അതായത് SFIയും അവിടുത്തെ ഇടത് അധ്യാപക സംഘടന കൂടി കൂട്ടമായിട്ട് TN സരസുവിനെ അങ്ങ് ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കേരളത്തിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയാണെങ്കിലും BJP ആണെങ്കിലും ക്യാമ്പസുകളിലെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അവരൊക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കാറുള്ളത്. ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ ഇടത് സംഘടനകളും SFI ക്രിമിനൽ സംഘവും ക്യാമ്പസുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കാറുള്ളത്. ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിനോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനോ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും അവരിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ക്യാമ്പസുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം ശക്തമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവരാണ് TN സരസുവിന് ആ ഒരു സമയം മുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തത്. ക്യാമ്പസുകൾ നന്നായിട്ട് കേരളത്തിലൊരു പുതുതലമുറ നല്ല രീതിക്ക് വളരണമെന്ന് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പസുകളിലെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്കെതിരെ ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അതിശക്തരായിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒറ്റയാൻ പോരാട്ടം നയിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊപ്പം അതിശക്തമായിട്ട് പിന്തുണയുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് TN സരസുവിനേക്ക് ആലത്തൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതിലൂടെ അവർ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. കേവലം ഒരു 6 മിനിറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് തന്നെ കേരളത്തിലെ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ള TN സരസുവൊക്കെ ഒരു MP ആവാൻ സകല യോഗ്യതയുമുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.